Unit 8. Prose. 8. Children of Courage Bravery Awards. On 2 October 1957, India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, was watching a performance at Delhi's Ramlila ground in the Red Fort. A fire broke out in a shamiana through a short circuit. Harish Chandra, a 14-year-old scout, quickly took out his knife and cut the burning shamiana. This act saved the lives of hundreds of trapped people. P.T. Nehru was inspired by this to initiate the awards. He asked the authorities to honor brave children from all over the country. This tradition continues even today. Brave Harish Chandra became the first recipient of the award. 2. The Bravery Awards are announced on November 14, Children's Day, and presented by the Prime Minister on the eve of the Republic Day. The awardees receive a medal, a certificate and cash as a token of appreciation of their valor. Some of them are also granted financial assistance to complete their higher education. On the 26th of January, they take part in the Republic Day Parade in New Delhi, riding atop decorated elephants. 3. The awards are given to acknowledge the extraordinary courage displayed by children in difficult situations. The awards also encourage children to use their presence of mind and show courage in real life. Some children have saved lives, some have helped the police in arresting criminals, and some others have averted accidents. While doing these deeds, some have even sacrificed their lives. 4. Let us come to know the brave acts of some of these young awardees, sometimes known as brave hearts. 5. In 2008, 6-year-old twins Gagan and Bhumika J. Murthy of Bengaluru were honored for saving an 18-month-old child. The twins were sitting in their father's car at the vegetable market in Madivala. They saw two bulls running towards each other. They saw the child lying in the bull's path. The two immediately ran out and pulled the child away. 6. In 2008, another awardee was Rahul, a 12-year-old balloon seller. He was an eyewitness to the blasts in New Delhi. The information that he gave about the men who planted bombs on one of the important roads helped the police in making sketches of the criminals. 7. Silver Karbani of Meghalaya saved the life of her young cousin who was caught in a fire. 8. Vishal Suryaji Patil of Maharashtra saved a woman and her child from drowning. 9. Among the 21 children conferred with the National Bravery Awards for 2009 was 13-year-old Gaurav Singh Saini from Haryana. He saved 50 to 60 people during a stampede at the Naina Devi temple in Himachal Pradesh. 10. Kumari Maybam Priti Devi of Manipur, aged 10, saved several lives. She used her bare hands to dispose a live grenade that was hurled at her mother's shop in Imphal. Her aim is to fight terror by joining the police force. 11. 10-year-old Priyanshu Joshi from Uttarakhand is one of the award winners for 2010. He single-handedly fought off a leopard that was trying to attack his sister when they were on their way to school. 12. 11-year-old Gurjeevan Singh from Punjab helped to prevent a bank robbery by attacking the thieves with bricks. They opened fire, but he escaped. The pistol slipped from their hands and others managed to catch the robbers. 13. Munis Khan 15 from Madhya Pradesh. ಘಟಕ 8 ಗದ್ಯ 8 ಮಕ್ಕಳ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಬ್ರೇವರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 1957 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಮಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. 14 ವರ್ಷದ ಸ್ಕೌಟ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಚಾಕುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿದ ಶಾಮಿಯಾನಾವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಈ ಧೈರ್ಯದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನೂರಾರು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ಜೀವಗಳು ಉಳಿದವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಪಂ. ನೆಹರು ಅವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ವೀಕರ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಸಂಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪದಕ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವವಾಗಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿದ ಅಪರೂಪದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಧೈರ್ಯ ತೋರಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೈರ್ಯ ಹೃದಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಧೈರ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
2008ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಗಗನ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಜೆ. ಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ 6 ವರ್ಷದ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಡಿವಾಳದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 2 ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. ಆ ಎಮ್ಮೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಎಳೆದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತನು 12 ವರ್ಷದ ಬಲೂನ್ ಮಾರುವ ಬಾಲಕ ರಾಹುಲ್. ಅವನು ನವದೆಹಲಿಯ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಕಣ್ಣಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅವನು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಚಿತ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮೇಘಾಲಯದ ಸಿಲ್ವರ್ ಖರ್ಬಾನಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಳು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಶಾಲ್ ಸೂರ್ಯಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 2009ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 21 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ 13 ವರ್ಷದ ಗೌರವ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನೈನಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ವೇಳೆ ಅವನು 50ರಿಂದ 60 ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು. ಮಣಿಪುರದ 10 ವರ್ಷದ ಕುಮಾರಿ ಮೈಬಾಮ್ ಪ್ರೀತಿ ದೇವಿ ಹಲವರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದಳು. ಇಂಫಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಸೆದ ಜೀವಂತ ಗ್ರೆನೇಡನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೇ ದೂರವಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಳು. ಪೊಲೀಸರಾಗಿ ಸೇರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಅವಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 10 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಜೋಶಿ 2010ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿದನು. ಪಂಜಾಬಿನ 11 ವರ್ಷದ ಗುರ್ಜೀವನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರೂ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಇತರರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೂನಿಸ್ ಖಾನ್ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಿಂದ ವೃದ್ಧನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ನಾವು ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ.